नंबर 1 निम्न उक्तिगुड़िक निज खातार लेख ओ सेथिरे थिबा शून्यस्थान पूरण कर। क अछि 3 को लब ओ 5 को हर रूपे नहीं गठित भग्न संख्याटी डैश। तुमे खातार यहाँ लेखिक लिखिबो तो लब 3 रहिबो तो लब होउची हमर ऊपर थाए भग्न संख्यार और हर होउची तळे थाए 5 तो केते हे जिवो ना 3 विभक्त 5 हबो। सेहिपरि ख 2 विभक्त 5 रो हर लब ठारू केते अधिक तो केते अधिक बा केते कम कहले आमे सब बेले बडरो सान को वियोग करिबा तो एठारे हर अछि 5 5 रो 2 वियोग करले 3 अर्थात 2 ठारू 5 होउची 3 अधिक तेणु आमे लिखिबा 3 अधिक। ग अछि 3 विभक्त 8 रो अर्थ गोटिए वस्तुर डैश समान भागरु डैश भाग आहुरी मध्य ସେହି 3 विभक्त 8 रो अर्थ हेउची एक प्रकार वस्तु मानकर एक समूहर डैश समान भागरु डैश भाग। तेणु जेतबेले गोटे वस्तु को आमे समान 8 भाग करिबा ताहारो 3 भाग नेबा तो आमे कहि परिबा गोटे वस्तुर 8 समान भागरु 3 भाग हो जिवो 3 विभक्त 8 अर्थ है गोटिए वस्तुरु किंतु एक प्रकार 8टी वस्तुरु जेतबेले आमे 3टी को नेबा सेथिरे कोन हेबो ना सेही 8 समान भागरु 3 भाग तो 8टी वस्तु को आमे 8टी समान भाग रूप एठारे नहीं परिबा तेणु उभय जगह कोन हेबो ना 8 समान भागरु 3 भाग एठारे मध्य 8 समान भागरु 3 भाग। नंबर 2 3 विभक्त 5 7 विभक्त 4 4 विभक्त 3 5 विभक्त 9 9 विभक्त 10 भग्न संख्या मानक मध्य थिबा प्रकृत भग्न संख्या और अप्रकृत भग्न संख्या गुडी को अलगा अलगा करी लेख। तो दुई प्रकार भग्न संख्या कही गोटे प्रकृत भग्न संख्या गोटे अप्रकृत भग्न संख्या। प्रथम जानिबा प्रकृत भग्न संख्या काहाकू कहा जाए जहार लब सान थिबो हर बड़ थिबो एवं अप्रकृत भग्न संख्या होउची प्रकृत भग्न संख्यार विपरीत अर्थात लब एठारे बड़ रहिबो हर सान रहिबो तेणु प्रकृत भग्न संख्या किए किए हेबो ना 3 विभक्त 5 आउ 5 विभक्त 9 9 विभक्त 10 यह होची प्रकृत भग्न संख्या लब सान हर बड़ किंतु 7 विभक्त 4 लब बड़ हे गला यह अप्रकृत भग्न संख्या आउ 4 विभक्त 3 मध्ये गोटे अप्रकृत भग्न संख्या यह को आमे अलग अलग करी खातारे लिखिबा। तो नंबर 2 होउची गोटे प्रकृत भग्न संख्या तो प्रकृत भग्न संख्या के थिला ना 3 विभक्त 5 आ गोटे थिला 5 विभक्त 9 आ गोटे थिला 9 विभक्त 10 सेहिपरि अप्रकृत भग्न संख्या अप्रकृत भग्न संख्या दुईटी थिला गोटे अछि 7 विभक्त 4 आ गोटे अछि 4 विभक्त 3। नंबर 3 चित्र गुडी को देखि प्रत्येक चित्रर चित्रित अंश पूरा चित्रर केते भग्नांश ताहा लेख। क चित्रटी को समुदाय 6 भाग करा जायछि 6 भागरु 2 भाग चित्रित करा जायछि अर्थात याको भग्नांश रो प्रकाश करले हेबो चित्रित अंश 2 विभक्त 6 किंतु 2 आउ 6 हमर 2 को पणिकार कटि जाउची 2 के 2 2 3 6 तेणु 1 विभक्त 3 हे जीवो अर्थात प्रत्येक 3टी भाग रे गोटे अंश चित्रित होई अछि। सेहिपरि ख रे चित्रटी को 9 भाग करा जायछि 9 भाग रु 3 भाग होउची चित्रित तेणु 3 विभक्त 9 हेबो किंतु 3 आउ 9 मध्ये कटि जाउची तेणु 1 विभक्त 3 अर्थात प्रत्येक 3 भाग रे गोटे भाग होउची चित्रित। सेहिपरि चित्र ग एवं घ रे अधा लेखा चित्रित होई अछि तेणु एठारे 8 भाग अछि 4 भाग चित्रित 4 विभक्त 8 जहा अधा बा 1/2 सेया। सेहिपरि चित्र घ रे मध्ये 10 भाग रु 5 भाग चित्रित 5 भाग चित्रित होइनी अर्थात 10 भाग रु 5 भाग चित्रित को हम यदि भग्नांश रो प्रकाश करिबा ताहा हेबो 5 विभक्त 10 कटि गले हेबो 1 विभक्त 2 अर्थात अधा होची चित्रित अंश। तेणु 3 नंबर रे कोन अछि ना चित्र को भग्न संख्या रो प्रकाश करले हेबो 2 विभक्त 6 हेबो।
तो 2 रे जो कटिଯିବ 2 के 2 2 3 6 समान 1 विभक्त 3 ହେବ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହିପରି ଚିତ୍ର ଖ ରେ କ'ଣ ଅଛି, ସମୁଦାୟ ଚିତ୍ରଟି ଥିଲା 9 ଭାଗ 3 ଭାଗ ଚିତ୍ରିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 9 ହେବ, କିନ୍ତୁ 3 କ ସଂଖ୍ୟାରେ କଟି ଯାଉଛି 3 के 3 3 3 9, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେବ। ସେହିପରି ଚିତ୍ର ଗ, ଚିତ୍ର ଗ ରେ ଥିଲା ଚିତ୍ରଟି 8 ଭାଗ, 8 ଭାଗରୁ 4 ଭାଗ ହେଉଛି ଚିତ୍ରିତ, 4 ବିଭକ୍ତ 8, ତେଣୁ କଟିଗଲେ 4 के 4 4 2 8, 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧା। ଚିତ୍ର ଘ, ଘ ଚିତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରଟିକୁ 10 ସମାନ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଥିରୁ 5 ଭାଗ ଚିତ୍ରିତ, ତେଣୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହେବ 5 ବିଭକ୍ତ 10, ଆଉ ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲଘିଷ୍ଠ କରିଦେବା 5 के 5 5 2 10 1/2, ଏଠାରେ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କରି ଲେଖିବା, ଏହା ହେଉଛି ପୁରା ଚିତ୍ରର କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ନମ୍ବର 4, ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। କ ଅଛି 5ଟି ପେନସିଲରୁ 2ଟି ପେନସିଲ ଭଙ୍ଗା। ଖ ଦେଇଛି 8 ଗୋଟି ଫୁଲରୁ 3ଟି ଫୁଲ ଶୁଖିଲା। ଗ ଅଛି ଗୋଟିଏ ପୋଲରେ ଥିବା 12ଟି ଛେଳି ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଛେଳି କଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଭଙ୍ଗା ପେନସିଲ, ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ଏବଂ କଳା ଛେଳିକୁ ଦର୍ଶାଇବା। ତ 2ଟି ପେନସିଲ ଭଙ୍ଗା ଯେହେତୁ ଆମର ହେଇଯିବ 2 ବିଭକ୍ତ 5, ସମୁଦାୟ ଅଂଶଟା ତଳେ ରହିବ ହର, ଆଉ ଯେତୋଟି ଭଙ୍ଗା, ଶୁଖିଲା, କଳା ତାହା ଲବ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ହେଇଯିବ 3 ବିଭକ୍ତ 8, କଳା ଛେଳି ହେଇଯିବ 7 ବିଭକ୍ତ 12 ଅଂଶ। ତ 4 ନମ୍ବର କ, ଭଙ୍ଗା ପେନସିଲ କେତେ ଅଂଶ ନା 5ଟିରୁ 2ଟି ଭଙ୍ଗା, ତେଣୁ 2 ବିଭକ୍ତ 5। ସେହିପରି ଖ ଥିଲା ଶୁଖିଲା ଫୁଲ, 8ଟି ଫୁଲରୁ 3ଟି ଶୁଖିଲା, କେତେ ହେଇଯିବ ନା 3 ବିଭକ୍ତ 8। ସେହିପରି ଗ, ଗୋଟିଏ ପୋଲରେ ଥିବା 12ଟି ଛେଳି ମଧ୍ୟରେ 7ଟି ଛେଳି କଳା, ତେଣୁ କଳା ଛେଳି କେତେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ କଳା ଛେଳି ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 7 ବିଭକ୍ତ 12। ନମ୍ବର 5, କ 1 2 3 4 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଲେଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଲବ ସାନ ହର ବଡ, ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ହେଇପାରିବ, 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଇପାରିବ, 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହେଇପାରିବ, ତାପରେ 2 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ 2 ବିଭକ୍ତ 3, 2 ବିଭକ୍ତ 4, 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଶେଷରେ ହେବ। ସେହିପରି ଖ ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା 7 8 9 10 ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଇ ପାରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କର। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲବରେ ଦେବା, ସାନ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ହେଉଥିବ ଆଉ ହରରେ ଦେବା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ କିପରି ପରିଣତ କରିବା ନା ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିଦେବା। 5 ନମ୍ବର କ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟା ନା ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ହେବ 1 ବିଭକ୍ତ 2, ତାପରେ 1 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଇଯିବ, ପୁଣି 1 ବିଭକ୍ତ 4 ହେଇଯିବ। ସେହିପରି 2 କୁ ଯଦି ଲବରେ ନେବା 2 ବିଭକ୍ତ 3 ହେବ, 2 ବିଭକ୍ତ 4 ହେବ। ସେହିପରି 2 ପରେ 3 କୁ ଯେତେବେଳେ ଲବ ନେବା 3 ବିଭକ୍ତ 4 ଗୋଟେ ହେବ। ତ ଏତିକି ପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଖ ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା।
ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 7, 8, 9, 10କୁ ନେଇ ଆମେ 8 ବିଭକ୍ତ 7 ଲେଖିପାରିବା। ତ ତାହାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ସେହିପରି 9 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା 9 ବିଭକ୍ତ 8 ହେଇପାରିବ, ପୁଣି 9 ବିଭକ୍ତ 7 ହେଇପାରିବ। 10 ବିଭକ୍ତରେ ଆମେ ଗଠନ କରିବା ତିନୋଟି। ତ 10 ବିଭକ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା 10 ବିଭକ୍ତ 9 ହେବ, ପୁଣି 10 ବିଭକ୍ତ 8 ହେଇପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ 10 ବିଭକ୍ତ 7। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାନ ଦେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ଆମେ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ପରିଣତ କରିବା ଆମେ 8 ବିଭକ୍ତ 7 ଅର୍ଥାତ୍ 8 ହରଣ 7 କରିଦେବା। ତେଣୁ 8କୁ 7ରେ ହରଣ କରିଦେଲେ 7 7, 8କୁ ପାଇଲାନି 1ରେ, ତେଣୁ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ 1ଟା ବଳିଲାନି ଭାଗଶେଷ, ସେଇ ଭାଗଶେଷଟି ଆମେ ଉପରେ ଦେବା ଆଉ ହର ଯାହା ଅଛି ସେୟା ପକେଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ 7 7, 7ରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ 8 ହେଇଗଲା, ଲବ ହେଲା ଏବଂ 7କୁ 7 ହର ରହିବ। ସେହିପରି 8 8, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ 9କୁ 1 ପାଇଲାନି, ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ ସେଇ 8 ରହିବ। ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ ନା 7 7 1 ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ 9 ବିୟୋଗ କଲେ 2 ବଳିବ, ତେଣୁ 2 ବିଭକ୍ତ 7 ହେବ। କେମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ 10 ବିଭକ୍ତ 9 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 10ରେ ହରଣ କରିଦେବା 9, 9 9, 10ରୁ ବିୟୋଗ କରିବା 9 ହେବ 1, ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ଭାଗଫଳଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭାଗଶେଷ ଲବ ଏବଂ ଭାଜକଟି ହେବ ହର। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିଥାଉ। ତ ହରଣଟିକୁ ଆମେ ମନେ ମନେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରିବା। 8 8, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ, 8ରୁ 10କୁ 2 ଦୂର, ତେଣୁ 2 ଉପରେ ଦେଇଦେବା, 8 ହେଉଛି ତଳେ ଦେଇଦେବା। 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 8, 7 7, 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 7 3 10, 3କୁ ଉପରେ ଦେଲେ 7କୁ 7। 5 ନମ୍ବର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଗ 4 5 6 7 8 9 ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାମାନ ଲେଖ ଯାହାର ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 2 କମ୍ ହେବ ଏବଂ ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 3 ଅଧିକ ହେବ। ତ 2 କମ୍ ଆଉ 3 ଅଧିକ, ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଆଉ 3 ଡିଫରେନ୍ସ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନେଇକରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଗଠନ କରିପାରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା, ହର ଠାରୁ 2 କମ୍ ହେଉଥିବ, ହର ଠାରୁ 3 ଅଧିକ ହେଉଥିବ। ଗର ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 2 କମ୍, ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 2 କମ୍, 4 ବିଭକ୍ତ 6 ଲେଖିପାରିବା। ସେହିପରି 5 ବିଭକ୍ତ 7, 6 ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବା 6 ବିଭକ୍ତ 8, 7 ଯେତେବେଳେ ନେଇଯିବା 7 ବିଭକ୍ତ 9। ସେହିପରି ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି ନା ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 3 ଅଧିକ, ଲବ ହର ଅପେକ୍ଷା 3 ଅଧିକ, ତେଣୁ ଲବଟା ବଡ଼ ରହିବ। ତେଣୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଆମେ ବଡ଼ ଆଡ଼ୁ ଲେଖି ଆଣିବା, ଯେପରି 9 ଆଗେ ରହିବ, ଯଦି 9ରୁ 3 କମେଇକି ତଳେ ଲେଖିବା, ତେଣୁ 6। 8 କାହାଠାରୁ 3 ଅଧିକ ନା 5 ଠାରୁ, ହରରେ 5 ଦେବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 7, 4 3 7, ତେଣୁ 7 ବିଭକ୍ତ 4 ହେଇପାରିବ, 7 ବିଭକ୍ତ 4। ତ ଏଠାରୁ 3ଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ଭବ ହେବ। ନମ୍ବର 6 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛବିରେ ଥିବା ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ? ତେଣୁ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ 4ଟି ଫୁଲ ଅଛି, ବଡ଼ କୋଠରୀରେ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଭିତରେ ଥିବା ଆଉ ବଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମୁଦାୟ ଫୁଲ ଅଛି 9ଟି ଏବଂ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଅଛି 4ଟି, ତେଣୁ କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ ନା ଏହା 4 ବିଭକ୍ତ 9 ହେବ। ଛବି ଖରେ 12ରୁ 4ଟି ହେଉଛି ଛୋଟ କୋଠରୀ ଭିତରେ ରହିଛି, ତେଣୁ 12ରେ କେତୋଟି 4 ରହିଛି ନା 3ଟି 4 ଏବଂ 3ଟି 4ରୁ ଗୋଟେ 4 ହେଉଛି ଛୋଟ କୋଠରୀରେ, ତେଣୁ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହେଲା। ତ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ନା ନମ୍ବର 6ର ଛବି କରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ରହିଛି 4ଟି ଏବଂ ସମୁଦାୟ ଥିଲା ହେଉଛି 9ଟି, ତେଣୁ ଏତିକି ଭଗ୍ନାଂଶ ହେବ 4 ବିଭକ୍ତ 9। କିନ୍ତୁ ଛବି ଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି
ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ରହିଛି 4ଟି ଏବଂ ବଡ଼ କୋଠରୀର ସମୁଦାୟ ହେଉଛି 12ଟି ରହିଛି। ତେଣୁ 4 ବିଭକ୍ତ 12। କିନ୍ତୁ 12ରେ କେତୋଟି 4 ଅଛି ନା 3ଟି 4 ଅଛି। ତେଣୁ 3ଟି 4ରୁ ଗୋଟେ 4 ମାନେ ରହିଯାଇଛି 3 ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଲଘିଷ୍ଠ କଲେ ହେବ 4 × 4 4 × 12 1 ବିଭକ୍ତ 3। ନମ୍ବର 7 ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କର। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ଯାହାର ଲବ ହେଉଛି 1 ହୋଇଥିବ ତାହାକୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯିବ। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତ 5 କେତୋଟି 1 ବିଭକ୍ତ 5ର ଯୋଗଫଳ 3 ବିଭକ୍ତ 5। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଲବ ଯେହେତୁ 3 ଅଛି ତେଣୁ 3ଟି 1 ବିଭକ୍ତ 5ର ଯୋଗଫଳ 3 ବିଭକ୍ତ 5 ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଏଠାରେ 7 ବିଭକ୍ତ 8 ଅଛି। ତେଣୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ ହେବ ନା 1 ବିଭକ୍ତ 8 ହେବ। ହର ସମାନ ରହିବ। 3 ବିଭକ୍ତ 10 ଅଛି। ତେଣୁ ଲବ ଯେହେତୁ 3 ଅଛି ଏଠାରେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଆଉ ଲବ 3 ଅଛି ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 10 3ଟି ଯୋଗ ହେଲେ 3 ବିଭକ୍ତ 10 ହେଇଯିବ। ତେବେ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ସମଷ୍ଟି ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। 3ଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। କରେ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତ 5। ତେଣୁ ଏକକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଲବ ଯାହାର 1 ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ 3 ବିଭକ୍ତ 5କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା ନା 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 5। ସେହିପରି ଖ ଅଛି 7 ବିଭକ୍ତ 8। 7 ବିଭକ୍ତ 8ରେ 1 ବିଭକ୍ତ 8 କେତୋଟି ଯୋଗ ହେବ ନା 7ଟି ହେଲେ ଯାଇ 1ଟା 7ର ଯୋଗ କଲେ ସେଇ 7 ଆସିଯିବ। ତେଣୁ 1 ବିଭକ୍ତ 8 ମିଶାଣ 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 1 ବିଭକ୍ତ 8। ସେହିପରି ଗରେ ଅଛି 3 ବିଭକ୍ତ 10। ଏହାକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନା 1 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10 ମିଶାଣ 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.2ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ବିୟୁଟି ଗୁରୁଜୀ ଅନଲାଇନରେ ନୂଆକରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା ମାତ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।